जय जगन्नाथ। आज होची 25 अगस्ट मंगलवार। आसंतु जानिबा सखाळर टॉप करेंट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशार छात्र छात्री प्रत्येक ओडिशावासींक पई मु सूर्य नारायण पाणिग्राही नै आछि। आज बहुत गुड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। ए पॉइंट गुडाक आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट अनिश दयाल सिंह भारतर प्रधानमंत्री डेप्यूटी एनएसए नियुक्ति होइछंती। डिटेल ले जानिबा भारतर जातीय सुरक्षा नेतृत्व को सुदृढ़ करबा पई एक रणनैतिक पदक्षेप स्वरूप सरकार मणिपुर कैडर 1988 बैच अभिज्ञ आईपीएस अधिकारी अनिश दयाल सिंह को भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपजातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए भावरे नियुक्ति करिछंती। 60 वर्षीय पूर्वतन सीआरपीएफ मुख्य सीधासलख वर्तमान एनएसए अजित डोभाल को रिपोर्ट करिवे। आभ्यंतरीण सुरक्षा, गुइंदा एवं सीमा परिचालन तांकर व्यापक अभिज्ञता सहित सुरक्षा ढांचा को सुदृढ़ करिवो बोली आशा करा जाउछि। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। आपन को एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा पचरा जिवो 2025 मसिया रे भारतर उपजातीय सुरक्षा परामर्शदाता डेप्यूटी एनएसए भावरे काहाकू नियुक्ति करा जाइछि। ता उत्तर रहिबो अनिश दयाल सिंह। आ वर्तमान भारतर एनएसए नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर अछंती अजित डोभाल। मन रखिबे, आगु बढ़िबा। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। यस बैंक रो 24.99 अंशधन किनिबो एसएमबीसी बैंक। आरबीआई कला मंजूरी। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ बैंकिंग इवेंट। भारतर आर्थिक क्षेत्र पई एक ऐतिहासिक निष्पत्ति रे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जापान रो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को यस बैंक रो 24.99 अंशधन अधिग्रहण करने को अनुमोदन करिछि। प्रारंभ रे 1.6 बिलियन अमेरिकीय डॉलर मूल्य रे 20% अधिग्रहण भावरे संरचित एही पदक्षेप रे एबे भारतर बैंकिंग शिल्प रे सबुठारु बड़ सीमा पार M&A कारोबार मध्यरु गोटिए हबाकू जाउछि। गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जे आरबीआई स्पष्ट करिछि जे एसएमबीसी बैंक को यस बैंक रो प्रमोटर भावे वर्गीकृत करा जिवो नाही, जहाकी जापानी ऋणदातांक पई नियामक दायित्व को सहज करिवो। मन रखिबे, बहुत बड़ इवेंट आपनक एग्जाम रे निहाती पचरा जिवो। जापान रो एसएमबीसी बैंक भारतर यस बैंक रो 24.99% शेयर किनिछि, अंशधन किनिछि। आगु बढ़िबा। आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। आमर प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्ट रु सेप्टेम्बर 1 पर्यंत जापान आउ चीन ग्रस्त करिवे। डिटेल ले जानिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्ट 29 रु सेप्टेम्बर 1 2025 पर्यंत जापान एवं चीन ग्रस्त करिवे। जापान रे अगस्ट 29 और 30 तारिख से प्रतिरक्षा, वाणिज्य, प्रजुक्तिविद्या एवं आंचलिक प्रसंग उपरे ध्यान देई स्वतंत्र रणनैतिक एवं विश्व सहभागिता को सुदृढ़ करने 15तम भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन रे जोग देबे। मन रखिबे, वर्तमान जापान प्रधानमंत्री अछंती शिगेरु इशिबा। शिगेरु इशिबांक सहित मोदींकर एटा प्रथम साक्षात्कार। परवर्ती समय रे अगस्ट 31 रु सेप्टेम्बर 1 तारिख पर्यंत चीन रे से चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित 3 दिनिया एससीओ सम्मेलन रे जोग देबे एवं विभिन्न नेतांक सह द्विपाक्षिक बैठक करिवे। मन रखिबे, बहुत बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट आपण समस्ते जानिबा दरकार। भारतर 40% मुख्यमंत्री नाम रे अपराधिक मामला सामना करिछंती। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एक रिपोर्ट अनुसार भारतर 40% मुख्यमंत्री फौजीदारी मामला सामना करुछंती। 30 जन मुख्यमंत्री मध्यरु 12 जन फौजीदारी मामला घोषणा करिछंती। रेवंत रेड्डी तेलंगानार जे कि वर्तमान मुख्यमंत्री, तांको नाम रे 89टा मामला शीर्ष रे अछि। ता पछकू एमके स्टालिन तमिलनाडुर वर्तमान मुख्यमंत्री, तांको नाम रे
47टा मामला ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 33% ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର 30 ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ହେଉଛି ଫୁଟବଲର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 134ତମ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏଫ୍ସିକୁ 6-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଜାଇ ରଖିଛି। କୋଲକାତାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି। 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଟାଇଟେଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି। ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ ଏସୀୟ ସୁଟିଂ 2025ରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୋମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମର କାଜକିସ୍ତାନର ସିମକେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 16ତମ ଏସୀୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ 3 ପୋଜିସନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁଟିଂରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପଦକ ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଖେଳ ସୁଟିଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚମକାଇବା ଜାରି ରଖିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପୌର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିୟମିତ ପୌର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷର ଜୀବନ ବୀମା କଭର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପରିମାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କାନିକାଡା ଜିଲ୍ଲାର ପେଡାପୁରମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିଯାନ ରାଲିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଉଜ୍ଜୟିନରେ ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ଆୟୋଜନ ହେବ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଉଜ୍ଜୟିନ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆୟୋଜିତ ରୁହାମାଣ୍ଟିକ୍ PHDCCIର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେବେ। ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି PHDCCI KPMG ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ଏକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଗୋଲ ଟେବୁଲର ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥନୀତି ସୁସ୍ଥତା, ଡିଜିଟାଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସର୍କିଟ ଉପରେ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନର ସମୃଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାଳଭୈରବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଓପନ୍ AI ଭାରତରେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଓପନ୍ କରିବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଓପନ୍ AI ଏହି ବର୍ଷ 2025 ଶେଷରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ AI ମିଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ AI ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତକୁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଓପନ୍ AIର CEO ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଦେଶର ଟେକ୍ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଡେଭଲପର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଓପନ୍ AIର ବର୍ତ୍ତମାନ CEO ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଓପନ୍ ଏଆଇ ଭାରତର ଏକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଡେଭଲପର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓପନ୍ ଏଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।